Okay, today our topic is IP addressing. You know the IP addressing? I think everybody know very well the IP. That means this is internet protocol. তোমরা কি আমার স্লাইড দেখতে পাচ্ছ তো? জি স্যার দেখা This is যাচ্ছে this is internet protocol. That means layer 3 protocol. You know the layer 7 সাতটা লেয়ারের কথা জানি ওএসআই, তাই না? এই layer 3 এই সাতটা লেয়ারের মধ্যে this is layer, that means network layer protocol. Every layer have some protocol or services, but this is the layer 3 protocol, that means network layer. And you know the IP addressing, that means IP stand on internet protocol, and IP have two versions. One is today we will discuss the IPv4. Two version, one is IPv4, another is IPv6. That means IPv4 and IPv6, there is a huge difference. You know the IP address almost many complete IP কোনো রান করছে, সো সাইড বাই সাইড দুইটাই রান করছে। হয়তো একটা সময় IPv4 ই থাকবে না, মেবি আই ডোন্ট নো। So this is the objective of this topic. You know the IP address, that means structure. IP address IPv4 and IPv6. You know the IPv4 is 32-bit number. কত বিটের নাম্বার? 32 বিট 32 bit number. And IPv6 is, you know, the 128 bit number. The 32 bit number is separated by 3 dot. How many dot? 1, 2 and 3 dot. That means you see the separated, that means how many part? 1, 2, 3, 4. That means 4 part which is separated by 3 dot. এই যে তিনটা ডট দিয়ে সেপারেট করা হয়েছে, that means you know that this is one octet or one byte. Octet means 8 bit, 1 byte means 8 bit equal to 1 byte. You clear or not? ক্লিয়ার স্যার That means এই জায়গাটায় you will get the 8 bit IP basically calculate by bit দিয়ে ক্যালকুলেট করা হয়, ঠিক আছে, বাইনারি ডিজিট দিয়ে। আর হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল, এই যে IPv6 হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য বাইনারি। বাট আমরা বোঝার জন্য আমরা ইউজ করছি ডেসিমাল, বাট দিস ইজ ইন্টারনালি ক্যালকুলেট বাই আসলে 0 আর 1। দ্যাট মিন্স ইউ সি the this is 8 bit, this is 8 bit, 8 bit, 8 bit. That means how many bits total bit? 32. That means 8. Yeah, 8, 8, 8, 8. That means 4 8s. You know that means 32 bit. এই হচ্ছে, that means you know তিনটা বিট দিয়ে আমি বলেছি যে সেপারেট করা হয়। আইপি এই যে এই তিনটা বিট দিয়ে সেপারেট করা হয় এবং এর 32 বিটের নাম্বার, এবং এভরি পার্ট, এভরি পোরশন হ্যাভ 8 বিট। রিমেম্বার, 8 বিটের বেশি আমরা এখানে কোনো ভ্যালু লিখতে পারবো না। 8 বিটে যতটুকু লেখা যায়, that means you can write that এটা কিভাবে কতটুকু লেখা যায় I will discuss later. That means এখানে কখনোই 255 এর উপরে 0 to 255 এর উপরে লিখতে পারবো না, কারণ 8 বিটে এর চেয়ে বেশি লেখা যায় না। সো এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে you see the IP for distribution. IP have 5 classes. 5 classes. How many classes? 5. That means this class is A, B, C, D, E. These 5 class. But আমরা ইউজ করি A, B and C, এটাও ইউজ করি, এটা হচ্ছে স্পেশাল পারপাসে ইউজ হচ্ছে। বাট আমরা যেটা টোটাল সবাই ইউজ করছি এটা কিছু রিসার্চ, কিছু মাল্টিকাস্টে ইউজ হচ্ছে। সো A, B and C নিয়ে যদি আমরা ডিসকাস করি, যেহেতু ইউজার এন্ড এটা ইউজ করে না, স্পেশাল পারপাস এ, এটা জাস্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন, এটাকে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের সুবিধার জন্য এতগুলি মানে ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। That means how you will identify the class A. Class A identify korba if you find it 1 to somewhere 1 to 127,
it will be class A. And you will find 128 to 191, it will be class B. When you will find it out 192 to 223, that means it will be class C. এই ভ্যালুটা কোথায় দেখলে তুমি ক্লাসটা আইডেন্টিফাই করবা? If you find it the first octet, only first octet. First octet এ যদি এই রেঞ্জটা দেখো, then you will decide, oh yeah, this is the class A or this is the class B. You get my point or not? এইটা না, পরের অক্টেট গুলি নিয়ে আমরা ক্লাস আইডেন্টিফাই এর ক্ষেত্রে আমরা পরের অক্টেটটাকে কোনো গুরুত্ব দিব না, আমরা গুরুত্ব দিব কোনটাকে? ফার্স্ট অক্টেটকে। ইউ ক্লিয়ার অর নট? আমার কথা কি বোঝা যায়? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, দ্যাটস ফাইন। সো এখন যদি আমি কোথাও দেখি, আমি যদি দেখি 200 225.223.192, যদি এটা দেখি, দ্যাট মিন্স চারটা, এটা দেখলে আমাকে ক্লাস হুইচ ক্লাস দিস আইপি, দ্যাট মিন্স ক্লাস সি। এটা ভেরি সিম্পল, উইদিন দিস রেঞ্জ। এইটা দেখে না, এইটা দেখে না, এইটা দেখে না যে 192 দেখলাম, দিস ইজ ক্লাস সি হবে না। এটা আমি এখানে দেখলাম, এইখানে আমি দেখলাম হচ্ছে 120, এটা দেখলে এটা ক্লাস বি হবে, দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। এই ফার্স্ট অক্টেটে যে ভ্যালু, দ্যাট মিন্স এটা ক্লাস সি। আমি যদি কোনো একটা আইপি এইভাবে দেখি, আমি যদি দেখি 115.250.120.5, this IP which class? A class. Class A. That's fine. So this is very simple, we know everybody, that means this is class C IP. First you need to identify the class. When you will see the IP, that you need to identify the class, you need to remember the class, but you need to think this IP is which class. This is first. So আমরা এটা A to Z এখন বলতে পারবো, this is class C, আমরা রেঞ্জটা অলরেডি জেনে ফেলছি। Second, what you have to think the subnet mask. এখন যদি আমি বলি what is the subnet mask, is there anybody know what is the subnet mask? You know the subnet mask? Any idea? স্যার, একটা মেন আইপির আন্ডারে যে কয়টা ডিভাইস কানেক্টেড ওগুলোর প্রত্যেকটা যে আলাদা আইপি, ওগুলোকে সাবনেট মাস্ক বলে। নো, সাবনেট মাস্ক ইজ বেসিক্যালি ধরো আমি যদি দুইটা রিজন বলি, এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আইপির মধ্যে একটা আছে হোস্ট পার্ট আর একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্ট, যে কোনটা হোস্ট পার্ট কোনটা নেটওয়ার্ক পার্ট, এই আইডেন্টিফাই এর জন্য আমরা সাবনেট মাস্ক ইউজ করি। ক্লিয়ার? এবং আরেকটা হচ্ছে এইটা এন্ডিং করার জন্য, আমি যে এইটার জন্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা বের করার জন্য। ইফ ইউ আইডেন্টিফাই দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, তুমি এখানে আইপি দিলা, সাবনেট উইদাউট সাবনেট মাস্ক ইটস নট পসিবল টু আইডেন্টিফাই দ্য এটা কোনটা হোস্ট পার্ট কোনটা নেটওয়ার্ক পার্ট, এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারি, ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং এইটাকে মানে এইটার থেকে তুমি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, কারণ এইটা কম্পিউটার চিনে হলো 0 আর 1, এই ডেসিমেল তো সে চিনে না, দ্যাট মিন্স when you identify the mask, computer it will the ending this decimal value, then we will get the one network address, that means is a past 5G এখানে IP, এটা নেটওয়ার্ক করতে হলে you need to identify the মানে এইটা এই যে IP এটা কোন নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে। আমি যদি 03 দিয়ে ফোন দেই, আমার বুঝতে হবে যে এটা চিটাং এর নেটওয়ার্ক আছে, চিটাং এ ফোন করতে হলে চিনচিতে ফোন করতে you need to press the 031. okay, if you would like to call the Dhaka kono Chinchi number, you have to identify you have to input the 02. This is the network address. ঠিক আছে? You get my point or not? Yes sir. So এই যে এখানে আমার mask is, this is very important, you need to identify, that means এই এখন কথা হচ্ছে mask ছাড়া এটা হবে না। তা আমার কথা হচ্ছে how you will identify the maskটা কিভাবে বসাবা। তো একজনে আমাকে বলেছিল আগের ক্লাসে যে স্যার ট্যাব দিলেই তো মাস্ক চলে আসে, তাই না? একজন খুব সুন্দর কথা বলেছে, আসলে ট্যাব দিলে মাস্ক চলে আসে, এই মাস্ক তো আসলে তুমি মানে আমরা তো সেইভাবে বললে হবে না, সব জায়গায় তো ট্যাব দিলে মাস্ক চলে আসবে না, আসবে? বা এটা কিভাবে চলে আসে, ইউ নিড টু নো। তুমি সব জায়গায়, তুমি লিনাক্সে তুমি যেই জায়গায় তোমার ফায়ারওয়াল কনফিগার করবা সেই জায়গায় তো ট্যাব দেওয়ার অপশন নাই। সো মাস্কের ইউ নিড টু নো দ্য রুলস অফ মাস্ক।
কি জানবা তুমি? মাস্কের রুলস। মাস্কটা কিভাবে করে? মাস্কের রুলস হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট সব 1 হবে। মাস্ক সমান যদি আমি বলি, মাস্ক সমান যদি বলি, ধরো নেটওয়ার্ক বিট শুড বি অল 1, ঠিক আছে, 1, আর হোস্ট বিট should be all 0. That means, network bit should be all 1, host bit should be, এটা হচ্ছে মাস্কের রুলস। আমার কথা কি বোঝা যায়? জি স্যার। দিস ইজ দ্য রুলস। এখন তোমার কথা হবে, স্যার আমি তো নেটওয়ার্ক বিট কোনটা, হোস্ট বিট কোনটা জানি না। ওকে, কাম টু দ্য পয়েন্ট। এখন কথা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, ইফ ইউ কনসিডার দ্য ক্লাস এ, এই ক্লাস এ এখানে 4টা পার্ট না? 4টা পার্ট তো? জি স্যার, জি স্যার। 4টা পার্ট হচ্ছে, ধরো এই নাম্বার 1 পার্ট, ধরো 1.1.1.1, দিস ইজ 4 পার্ট। যদি তুমি ক্লাস এ চিন্তা করো, ক্লাস এ এর জন্য তোমার ফার্স্ট হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্ট, পরেরটা হোস্ট, পরের সবগুলি হোস্ট। দিস ইজ দ্য ক্লাস এ। ক্লাস এ রুলস হচ্ছে, বাই ডিফল্ট রুলস হচ্ছে, ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর সবগুলি হোস্ট অ্যাড্রেস। যদি ক্লাস বি বলি, ফার্স্ট 2 নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস মনে রাখাও তো ইজি। যদি ক্লাস সি বলি, ফার্স্ট 3টা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, পরেরটা হচ্ছে হোস্ট অ্যাড্রেস। ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট? ইয়েস স্যার। এনি নো কনফিউশন? আমি প্রথম আইডেন্টিফাই করলাম ক্লাস, এটা হুইচ ক্লাস? ক্লাস এ বি or C, you know? Yes sir. তারপর what will happen? This is class A, B and C you have identified. Then what will happen? But just class, you know that this is class A and B, this is the range. Okay, done. Next you have to identify, yeah, class A, that means first octet is network, and that part is next 3 octet is host. Class, if you consider the class B, first 2 octet is network, next 2 octet is host. Class C, first 3 octet network, 1 octet is host. You clear or not? Yes sir. Okay, is just like a magic. আমরা অনেকে মুখস্থ করেছি, করেছি, ইচ্ছা মতো করেছি, মাস্কিং করেছি, it will not work in future. So লজিক দিয়ে এটা জানতে হবে আসলে ঘটনাটা কি। এখন দেখো তুমি think about that. If you think about mask, আমি যদি এই আইপিটা বলি কাউকে, this is say or this IP, what will happen? This IP mask আমি রুলস অনুযায়ী বসাবো। নেটওয়ার্ক বিট should be all 1, host bit should be all 0, তাই না? জি স্যার। তাহলে এইটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, এই নেটওয়ার্ক বিট all 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Is it mask rules অনুযায়ী এটা mask দিলে? You get my point or not? That means network bit all 1, all means হচ্ছে 8টা 1, host bit all 0, এটাও হোস্ট, এটাও হোস্ট, এটাও হোস্ট। This is class A. এই হবে মাস্কের রুলস। Is it clear or not? Clear sir. Okay, that's fine. So যদি এটা হয়, এটা হলো what will be the value? এখন তোমার come to the point, এই যে 8টা 1 তোমার এখানে হচ্ছে, আর এখানে সব 0 মানে সব 0ই হবে। 1 2 3 4 5 6 7 8, আমি তো এটা লিখতে পারি শর্ট করে, পারি না? Can I write this? Okay. Yes sir. আমি যদি এটা পারি, এই 8টা 1 এর ভ্যালুটা আমার কত হবে দেখো। এখন 8টা 1 এর ভ্যালু যদি হয়, আমি যদি ক্যালকুলেট করতে যাই, আমি এখানে দেখো আমি এই যে ধরো আমার আসতেছে 0 1 2 3 4 5 6 7, এই তো 8 বিট, তাই না? আমি যদি বাইনারি আমি 2 টু দি পাওয়ার 0 করি, 0 করলে কত হবে?
কত হবে ভ্যালু কেউ বলতে পারবা? স্যার 2 পাওয়ার 0 হলে তো স্যার 1ই স্যার। 1 হবে না? পাওয়ারের উপরে জি স্যার। যতই ভ্যালু তোমার কত হবে? 1 স্যার। 1 2 3 4 এখনো কেউ জয়েন করে, মাশাআল্লাহ খুব ভালো। তো আমরা তো খুব মাশাআল্লাহ ভালো অবস্থায় আছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 that means এই জায়গায় যদি আমি 0 দেই, what will be the value? 0 দিলে কত হবে? 1 স্যার। 1 1 এখানে 1 দিলে কত হচ্ছে? 2 স্যার। হ্যাঁ 2 স্যার। that means you see এখানে হচ্ছে 4, এখানে হচ্ছে কত 8, এখানে this is 16, this is 32, this is 64, this is 128. Is it clear or not? জি স্যার। 2 to the 7 128 এই হচ্ছে, that means এই যে 8 বিটে আমি this is the binary, this is the decimal. এখন আমি যেহেতু এখানে I am calculating the decimal, binary to decimal, what will happen? আমি এখানে 1 2 এটা যদি পুরোটা কাউন্ট করি কেউ বলতে পারবে কত হবে? 128 plus 64 32 16 8 4 2 1, its value will be 255. 255 Yes, that means আমরা সবাই একটু বলো যে এই জায়গাটায় যে 255 হচ্ছে, এই 25 that means এইখানে কখনোই আমি কোন অক্টেকে 256 লিখতে পারবো? এমন কোন না, একটা স্যার। আইপি তে লিখতে পারবো যে 257 258? what's the reason? কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে কোশ্চেন করলাম যে what's the reason আমি এখানে লিখতে চাচ্ছি আমার আইপি তে কেন 255 এর মধ্যে লিখতে হবে, আমি কেন why I am not writing the 260? এখন কি তুমি এটা প্রুফ করতে পারবা কেন লিখতে পারবা না? কে প্রুফ করতে পারবা? এনিওয়ান প্লিজ, কে প্রুফ করতে পারবা যে এখানে এই জন্য এই 255 এর উপরে লেখা যাবে না? কেউ একজন রেসপন্স করো প্লিজ। পারবা না কেউ? স্যার 8 বিটের জন্য কি? আরে বাবা, এই 8 বিটে তো কখনোই 255 এর উপরে লেখা যাচ্ছে না, এটাই তো প্রুফ যে আমি 8টা বিটের রিপ্রেজেন্ট, আমি যদি 8টা বিটে এই যে 8টা বিটের যদি বাইনারি বিটটা, এই যে 8টা বিটের এটা তো বাইনারি, এই বাইনারি বিটটারে যদি ক্যালকুলেট করি 8টা বিটকে আমি যদি ডেসিমালে কনভার্ট করি আমার হয় 255। এটা কিভাবে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে 255 কিভাবে হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইটস নট পসিবল টু রাইট 260 বা 255 এর উপরে কোন জায়গায় 0 to 255 লিখতে পারবো এই জায়গায়, এর বাইরে কোনো সংখ্যা এখানে লেখা যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? জি স্যার। একটু স্ট্রংলি বলো, স্ট্রংলি বলো। ইজ ইট ক্লিয়ার? না হলে জি আবার স্যার। ওকে, দ্যাটস ফাইন। তো হোয়াট উইল বি দ্য মাস হিয়ার? বলো এখন, আমি যদি এটাকে আরেকটু শর্ট করি, হোয়াট উইল বি দ্য এই 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 আইপি হোয়াট উইল বি দ্য মাস? এখানে কত হবে? ইজ ইট ওকে অর নট? জি স্যার। Network bit should be Sir, all mask 1, বলতে কি host bit subnet should be mask? all 0. This is all 1, 255, host bit all 0. All are host bit. এই যে ক্লাস A এর যে this is the mask, এখন কি লজিকটাই you clear or not? Clear, sir. Okay. Yes, sir. So ধরো এখন যদি আমাকে বলে কেউ যে 130.192.228.5 what will be the mask of this IP? দেখি how many you কে বুঝছো একটু বলো তো। what will be the mask of this IP? ফার্স্ট বলো এটা কোন ক্লাস? A. ক্লাস A, ভেরি গুড, আর বি স্যার বি ভেরি গুড, দুইটাই ভেরি গুড।
স্যার আচ্ছা ক্লাস 255.255.0.0 130 এটা তো ভাই তোমার বাসায় গিয়ে পড়া লাগবে না 130 এই রেঞ্জটা মনে রাখার জন্য কোনো ইয়ে লাগে এই 130 এটা তো হলো 1 to ক্লাস বি স্যার 127 এটা। তো এটা ক্লাস বি এ হয় কিভাবে এটা কি একটু মনে রাখতে পারো না যে 1 থেকে 127 128 থেকে 191 192 থেকে 223 দ্যাট মিন্স প্রথম অক্টাকে এটা হলো প্রথম অক্টাকে 130 এটা কি ক্লাস কি এটা ক্লাস B, বি sir. class B what will, that means this is class B what will be the mask for class B 255. Sir, 255.500. what is the reason answer me Full network and দুইটা নেটওয়ার্ক দুইটা হোস্ট। very good মানে মুখস্থ যে ক্লাস বি হইলে মোস্ট অফ দা স্টুডেন্ট তুমি জিজ্ঞাসা করো ক্লাস বি এর মাস্ক কি 255 কেন হয় reason is network bit should be all 1 host bit 0 class B network bit this is class B you see network bit that means 16টা 1 হবে 16টা 0 হবে 16টা এখানে 8টা 1 that means 255 আর 81255 এখানে 8টা 0 মানে 0 0 that's the reason 255 you clear আমার কথা কি তোমরা আসলে বুঝতে পারো মানে নেটওয়ার্ক করে যদি আমার সাথে কমিউনিকেশন না হয় that it will be in vain মানে আসলে মানে এভাবে আমার কথা কি বোঝা যায় মানে আমি কি মানে কমিউনিকেশন হচ্ছে জি স্যার। হ্যাঁ ক্লিয়ার বোঝা যায় জি স্যার বোঝা যায় হুম জি জি স্যার। স্যার বোঝা যায় acha that's fine so what will happen if you find that class C if you find one IP is 220.192.5.10 what will be the mask what is the class of this IP C, sir. class C what will be the mask 255. Sir, 3টা নেটওয়ার্ক আর হলো একটা হোস্ট 255. আইপি। 255. 255 That's 0. 0 what's the reason Because আমি বলি host and there is 3 network and 1 host. that there is three octet is network and 1 octet is host that's the reason okay this is network that means how many network bit here 3 sir. oh how many bit 24 network bit and 8 bit of host bit that's the reason this is 32 bit you clear or not ইয়েস স্যার ক্লিয়ার 24টা নেটওয়ার্ক বিট না এইজন্য তো 24টা 1 দিয়েছি 24টা 255 255 255 all bits should be 1 how many 1 here 24 1 and 880 that's the reason equal to 32 bit that means 81255 81255 81255 80 that means 0 you clear or not any ইয়েস স্যার confusion ক্লিয়ার জি স্যার। that's fine so that's all from my side you know this is class 192.168.1.5 this is class C what will be the mask 255 255 2550 is it okay any confusion here আমরা যে কোনো ওকে আইপি দেখলে এখন মাস্ক বসাইতে পারবো মুখস্থ না আগেও বসাইতে পারতাম কিন্তু এখন কি লজিক্যালি ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট ইয়েস স্যার Okay, so you see, 8 bit is a 192. এটা বাইনারি বের করেছে. What will be your task? আমি বারবার বলেছি তোমরা যদি ফোরামটাতে জয়েন ফোরামটাতে না করো অনেকে বলছে যে কি আসবে কি করবে মানে এইটা আমি সব কিছু ওইখানে ফোরামে দিয়ে দিব ইউ নিড টু মানে এখানে আমাকে অবশ্যই রেসপন্স না করলে এই যে মাত্র 2 জন কমপ্লিট করেছে হাউ মেনি দেখা যায় তুমি যতই পরে বলো আমি অনেক ভালো এক্সাম দিয়েছি এই করেছি কিচ্ছু হবে না আমি দেখবো যে কে কি রেসপন্স করেছে এখানে ক্লাসে রেসপন্স করে সেটা আমি কিন্তু নোট রাখি কারণ হচ্ছে নতুবা ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য মানে প্রপার যদি আমাকে করতে হয় এভালুয়েশন করতে হয় আমাকে হিউজ জিনিস অ্যাক্টিভিটি দেখতে হবে তুমি যদি মনে করো যে না আমি তো করছি আমি তো খুব লিখছি এটা কিন্তু হবে না এই যে পার্টিসিপেট কতজনে করেছো যেমন আজকে অলরেডি দিস ইজ লেসন 3 I have already uploaded the objectives I have already uploaded the slide in advance
And next class, I just today I will update the next class here. You will get the next class just today. Means slide upload করে দেব, just record, you will get the record, you know. So এখানে প্রতিটার জন্য you have the discussion forum, you have to join. Otherwise I will deactivate the forum. এই মনে করো 1-2 এটা ওপেন রাখবো না সবসময়। এই ফোরাম ক্লোজ করে দিলে তুমি আর অ্যাক্সেস করতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য টাইম, তুমি যদি মনে করো এখনই তোমাকে এটা রেগুলার, এটা খুব কঠিন কাজ না, এটা জাস্ট একটু করে যে এই লেসনে তুমি কি শিখছো জাস্ট সেটা নিয়ে একটু আমরা ইয়ে করবো। তুমি সেটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করলে তোমার অত আর ফাইনালের সময় তোমাকে অত ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হবে না, ঠিক আছে? সো এই জন্য আমরা সবাই এইটাকে একটু সিরিয়াসলি আমরা একটু চেষ্টা করব যে দেখার জন্য। ক্লিয়ার সবাই? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন স্যার। স্যার বলতেছিলাম যে ওই আপনার যে কোশ্চেন গুলো ছিল স্যার ওইটা রিপ্লাই করলেই স্যার ফর্মটা আপডেট হয়ে যাবে না? কি মানে আপনি ফোরামে স্যার 3টা করে কোশ্চেন করছেন স্যার, ওই 3টার অ্যানসার দিলে স্যার আপডেট হয়ে যাবে না ফর্মটা? হ্যাঁ আপডেট হয়ে যাবে। তুমি অ্যানসার করবা, পার্টিসিপেট করবা, শুধু কপি পেস্ট করে তুমি শুধু ফোরামে মানে দিবা তা না, অন্যরা কি ডিসকাস করেছে তুমি সেটা ইয়ে করবা, কে কি রিপ্লাই করছে আমি এটা দেখবো, যে তুমি বলবা যে না এটা ভুল হয়েছে, তুমি এটা তোমরাই বলবা, আমি আবার রেসপন্স করব। সো এটা করবা। সো এটা একটু তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করবা। এখন ইউ সি হোয়াট উইল ইউ টাস্ক, তোমার টাস্ক হবে এই যে 8 বিট, এই দেখো 8 বিটের কম্বিনেশন, আদারওয়াইজ নেক্সট ক্লাস উইল বি ইন ভেইন ফর ইউ। তোমার এই 8 বিটের কম্বিনেশনটা তোমাকে বের করতে হবে। স্যার এইখানে তুমি জানো এই যে 1 2 3 4, এই ধরো এখানে বিট আছে কয়টা, 1 2 3 4 5 6 7 8। কেউ যদি বলে তোমাকে 192 লিখতে, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ফাইনালি তোমাকে জানতে হবে এইটা, দেখো এইটা হচ্ছে 192। কেউ বলতে পারবে কেন, ভাই? খুব ইজিলি যদি তুমি ফাইন্ড আউট করতে চাও 192, এইটার বাইনারি ভ্যালু 192, কেউ বলতে পারবে why this is the 192? এই যে এই 128, এই সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে এইটা 128 আর 64 দুইটা যোগ করলে 192। কেউ যদি তোমাকে বলে 128 লেখো, প্রথমটা 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 128. You get my point or not? এইটা you need to practice. এটা নেক্সট ক্লাসে আমি এটা ফোরামে দিব, নেক্সট ক্লাসে এই কনভার্সন যদি আগে আমরা লসাগু করে করে এই দেখো এখানে অনেক যন্ত্রণা করে কিন্তু বের করতাম, এখন কিন্তু আমি জানি যে কোন বিটটার। কেউ যদি বলে 254 লিখতে, ইটস ভেরি সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন। আমি এটা বলবো, তোমাকে লিখতে হবে। কেউ যদি বলে 64 লিখতে, দিস ইজ ভেরি সিম্পল, 3 4 5 6 7 8, ইজ ইট 64? ইউ ক্লিয়ার অর নট? Yes, sir. কেউ যদি বলে 65 লিখতে, এটা 64, 65 লিখতে, 65 হয়েছে না হয় নাই? হয়েছে স্যার হইছে স্যার। ভেরি সিম্পল, এই কম্বিনেশনটা তোমাকে শিখতে হবে। কেউ যদি বলে যে 2 to 4 লিখো, দিস ইজ 2 to 4, তিনটা 1 দিলে 2 to 4 হবে। কেন? কারণ কি 128 64 স্যার 32 যোগ, এই তিনটা যোগ করলে 2 to 4। যদি এই 32 এর সাথে 16 যোগ করি, কেউ যদি বলে 240 লিখতে, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এইটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। কেউ যদি 17 লিখতে পারে, আমি জানি 128 64, আমি জানি কি আমি 17 লিখবো, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। আমি জানি 128, দিস ইজ 64, 32, দিস ইজ 16। হয়েছে? আমার হয়েছে এখন 17। Yes, sir. দিস ইজ 16 জি স্যার। and 117। সো এইটাকে তুমি যতভাবে, আমি তোমাকে বলবো, কেউ যদি তোমাকে বলে যে তুমি এই ধরো লিখবা হচ্ছে 130, what will happen? 130 লিখলে তুমি কি চিন্তা করবা? অবশ্যই 130 এর মধ্যে অবশ্যই 128 আছে না? তারপরে 128, 130 থেকে 128 বাদ দিলে থাকে কত? 10 10 থাকে। দ্যাট 10 থাকলে কত থাকে? এটা হয় না,
64 তো হচ্ছে না, 0 হবে। 10 স্যার থাকলে ওই আমাদের 120 যেখানে লিখেছিল ওখানে লাস্টে আমরা 10 অ্যাড করলেই হচ্ছে বাইনারি বিটের সাথে। রাইট। এরপরেরটা হচ্ছে কত? এটা 64, এটা 32, এরপরে 16 হচ্ছে না, এরপরে 8 হচ্ছে, এরপরে 4, এরপরে 2। ইউ ক্লিয়ার অর নট? জি স্যার। সো এইভাবে দিস ইজ ইউর টাস্ক। আমি কিন্তু বলে দিছি, আমি বলবো যে তুমি বাইনারিতে লেখো 240, 244 লিখো, তুমি এটা 244 লিখো তুমি, এবং কমন হচ্ছে এগুলি যেগুলি ইজিলি বোঝা যাবে। এখানে যদি আরেকটা 1 দেই, এটা হবে 248। এইভাবে যদি এই সবগুলি লাস্টেরটা শুধু 1 থাকে, 1 2 3 4 5 6 7 8, সেটা হবে কত? তারপরে দুইটা জিরো, এখানে যদি দুইটা জিরো থাকে কত হবে? 252। দ্যাট মিন্স এইটা যতভাবে ক্যালকুলেট করা যায় উইদিন 8 বিটের মধ্যে, দিস ইজ ইওর টাস্ক। আমি অলরেডি টেকনিক দেখিয়ে দিয়েছি যে তুমি এটা শেষ করবা। কারণ আগে আমরা অনেক কষ্ট করে এটা বের করতাম, এই যে অনেক কষ্ট করে যদি 128 বের করতে হইলে আমরা এই লসাগু করে বা 172 করে বের করে এইভাবে বের করতাম, কত জিরো হয়েছে কি হয়েছে। বাট উইদিন এটা ম্যাজিক, তুমি এখন এক চান্সে এটা বের করতে পারবা। তুমি প্রতিটা ভ্যালু, এই দেখো এখানে যা আমি বলেছি তুমি জানো, এটার ভ্যালু 128, এইটার ভ্যালু 64। দ্যাট মিন্স তোমাকে যদি কেউ বলে, তো এটা খুব ইজিলি তুমি, তোমাকে যদি 40 লিখতে বলে, দিস ইজ ভেরি সিম্পল, তুমি এই 30 আর এই 1 বিট দিয়ে দিলে বাকিটা হচ্ছে। তুমি অ্যাটলিস্ট এই 8 বিটের কম্বিনেশনে বাইনারি ইউ নিড টু, মানে একেবারে মুখস্থ না, এটা তোমাকে বললেই লাইক ম্যাজিক তোমাকে এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। নেক্সট ক্লাসে ইজ ইট পসিবল অর নট? স্যার পসিবল। কিন্তু ক্যালকুলেটর ইউজ করে না। আমি ফোরামে দিলেও যারা এখন মনে করো যে যা কোশ্চেন, আমি তো দেখি যে কোশ্চেন গুলি এটা প্লেজারিজমও আছে, যে পত্রিকা কপি পেস্ট করে দেয়। তুমি এখানে কপি পেস্ট করে দিয়ে দিলা যে কোশ্চেনের অ্যান্সার, তুমি নিজে লেখো না, উল্টা তুমি নিজেই ওইটা পড়ে একটু নিজের মতো করে লিখো। আমার কথা কি বোঝা যায়? তোমাকে ইয়ে করা লাগবে না, তুমি নিজে কপি পেস্ট করে এখানে দিবা, ইউ শুড নট ডু ইট। ওকে, বাট you clear or not? That means you need to just Yes, sir. study. তুমি ওইটা, আমি বললাম যে বাইনারি কনভার্সন, তুমি তো ক্যালকুলেটর উইদিন সেকেন্ড বের করে ফেলতে পারবা। আমি তো সেটা চাইনি, তুমি নিজে ভুলটাই দাও, তুমি ক্যালকুলেটর ইউজ না করে তুমি কনভার্সনটা করবা। এই যে এখানে দেখো ইজিলি যত কনভার্সন আছে, তুমি যদি 10 করতে চাও, 255 করতে চাও, কিভাবে করবা সেটা ইজিলি তোমরা করে ফেলবা। সো এইটা কনভার্সনটা নিয়ে আমি আসছি। এই জায়গায় হচ্ছে এই একটা স্ল্যাশ জিনিস, স্ল্যাশ 30 দিয়েছে এখানে। এই স্ল্যাশ হচ্ছে কিভাবে স্ল্যাশ প্রিফিক্স, এটাকে প্রিফিক্স বলে। এখন তোমরা আরেকটা জিনিস আমরা শিখি, যদি স্ল্যাশ এই জায়গাটায় যদি ক্লাস এর স্ল্যাশ প্রিফিক্স মানে হচ্ছে কত বিট নেটওয়ার্কের, এখানে স্ল্যাশ কত বিট নেটওয়ার্কের বলো তো, হাউ মেনি বিটস ফর নেটওয়ার্ক, এই যে ক্লাস এ নেটওয়ার্কের বিট কয়টা? 1 8 বিট। অক্টেট হলো 1, 8টা বিট নেটওয়ার্কের জন্য না? জি স্যার। এই 8, দ্যাট মিন্স এখানে সিআইডিআর বা প্রিফিক্স হবে 8। মানে এই স্ল্যাশ দিয়ে যেই ভ্যালুটা থাকবে, অলওয়েজ ইউ শুড রিমেম্বার ইট, ও এতগুলি বিট নেটওয়ার্কের। এখানে যদি স্ল্যাশ দিয়ে ধরো 16, এখানে কয়টা 16 বিট নেটওয়ার্কের জন্য, এখানে 20 বিট নেটওয়ার্ক, ইজ ইট ওকে অর নট? ইয়েস স্যার, ওকে। রাইট। এখন তুমি যেই জায়গায় দেখো সেই জায়গায় তোমাকে মনে করতে হবে কি এইটা যদি দেখো /8, এর মানে ক্লাস এ মানে হচ্ছে এইটা হবে কি হবে, অবশ্যই /8 হবে। ক্লাস বি মানে হচ্ছে 16 হবে, কারণ 16 বিট নেটওয়ার্ক। ক্লাস সি মানে 24 নেটওয়ার্ক হবে। ইজ ইট ওকে অর নট? 24 বিট নেটওয়ার্ক। কোনো কনফিউশন আছে? এনি কনফিউশন? কথা বলো, কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। ডান। স্যার এটা আসলে বুঝতেছি না স্যার, মানে 8 বিট আর 16 বিটের এটা মানে কি নেটওয়ার্ক বিট যে কয়টা হবে সে কয়টা 8 বিট হবে স্যার? এটা হচ্ছে প্রিফিক্স, হচ্ছে এই স্ল্যাশ দিয়ে যদি এখানে কয় বিট নেটওয়ার্কের আগে এটা বলো, আর হোস্ট বিট কয়টা? স্যার নেটওয়ার্কটা 8 বিটের হয় স্যার। আর 8 বিটের হয় না, এখানে আমি বলছি কোশ্চেন, তুমি কি পরে জয়েন করছো? স্যার 10 মিনিট পরে করছি। এই যে 10 মিনিট পরে আসলে তো এটাই হবে।
আর কালকে আসলে তো ভুল বুঝবা, দূর স্যারের ক্লাসে বুঝিনি। এই যে এখানে নেটওয়ার্ক বিট এখানে এই এটা তো নেটওয়ার্ক বিট, এটা জানো প্রথম অক্টেট নেটওয়ার্ক বিট, বাকি হচ্ছে তিনটা হচ্ছে হোস্ট বিট। এটা তো এটা একটু পর্যন্ত জি স্যার। আসছো? জি স্যার। এই যে এই জি স্যার। অক্টেট এখানে যে নেটওয়ার্ক বিট, এখানে কয়টা বিট আছে স্যার 8টা। এই জন্য 8টা। সবসময় প্রিফিক্স হয় যতগুলি নেটওয়ার্ক বিট, এটা অনুযায়ী প্রিফিক্স হয়। এখানে নেটওয়ার্ক বিট আছে কয়টা? 2টা স্যার, মানে 16টা স্যার। 16টা, এই জন্য 16টা। দুইটা অক্টেট আর কি। বিট কয়টা আমি বলেছি, বিট, রিমেম্বার ইট, 16 বিট। এই সবসময় এর মানে কোথাও যদি স্ল্যাশ এটা দেখি তাইলে বুঝতে হবে দুইটা জিনিস চিন্তা করবা। ও আচ্ছা, এটা ক্লাস এ, এর মানে 8টা বিট নেটওয়ার্ক, দিস ইজ কারেক্ট। আমি যদি এখানে এই ক্লাস বি, এখানে 16টা বিট নেটওয়ার্ক, এই প্রিফিক্স 16, ঠিক আছে। এখানে ক্লাস সি কয়টা বিট নেটওয়ার্ক? 24টা বিট নেটওয়ার্ক। এটা কি ক্লিয়ার? এখন ক্লিয়ার? ক্লিয়ার অর নট? কথা বলে না কেন? জি স্যার। ওকে, কথা রেসপন্স করতে হবে। ওকে, ডান। এখন তুমি যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকো, এই জায়গায় এটা কি 183, এটা 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 কোন ক্লাসের? ক্লাস বি স্যার। আচ্ছা, সবাই কি একমত দিস ইজ ক্লাস বি অর ক্লাস সি? হুইচ ওয়ান? এটা কি ক্লাস বি। বি? সবাই বি না এটা, না সি? বি 26103 এটা কি ক্লাস এ বি সি কোনটা? বি স্যার। ক্লাস বি। বি স্যার। ক্লাস বি হইলে এখানে স্ল্যাশ হওয়ার কথা ছিল কত? স্যার 16। 16 হওয়ার কথা ছিল, তাই না? এখানে 30 হয়েছে। যদি দেখো কোথাও যে স্ল্যাশ তোমাকে আছে হচ্ছে বি, হওয়ার কথা ছিল 16, যদি দেখো এইটাও কারেক্ট, তাইলে তোমাকে বুঝতে হবে এই জায়গায় ডিফল্ট ক্লাসে নাই, সেখানে সাবনেটিং করা হয়েছে। তুমি কি কথা বুঝতে পেরেছো কি পারো না? এখন কথা হচ্ছে স্যার সাবনেটিং কি? সাবনেটিং হচ্ছে প্রপারলি ইউটিলাইজেশনের জন্য তুমি কে মানে তোমার আইপি মানে ওয়েস্টেজটা মানে কমানোর জন্য তুমি প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করবা। তুমি যেখানে মানে আরো মানে প্রপারলি হোস্ট এবং নেটওয়ার্ককে ভাগ করবা। কেমন? ধরো আমি তোমাকে একটা কেক যদি দেই, ফুল একটা কেক এনে যদি দেই, আমরা এখানে 5 জন থাকে, ফুল কেকটা কি দিয়ে দিব, না 5 জনকে 5টা স্লাইস করব? বুঝছো? স্লাইস করে দিব না? 5 জনের 5টা স্লাইস স্যার। আর নতুবা আমাকে 5টা কেক কিনতে হবে। তো 5টা কেক তো ওয়েস্টেজ হবে। তুমি তো একটা কেক পুরোটা খাবা না, খাবা? ওয়েস্টেজ হবে। তো বিগ সাইজের একটা কেক তুমি খাবা না। তো এখন কথা হচ্ছে এইখানেও আইপি যদি তোমার /16 হয়, এই স্ল্যাশ হলো একটু হলো নেটওয়ার্ক বিট কখনো ইউজ করা যায় না, লাইক 02 সবার 0 নেটওয়ার্ক বিট কখনো চেঞ্জ হয় না। এই যে তোমার এই যে এইখানে তোমার নেটওয়ার্ক বিট, এটা হোস্ট বিট হচ্ছে এইটা, মানে যেটা পিপল আমরা ইউজ করব। তো হোস্ট বিট এখানে কয়টা? 16 না? হোস্ট বিট তো 16 বিট। জি স্যার। 16 যদি আমরা 2 টু দি পাওয়ার 16 বলি, এর মানে এইখানে যদি 2 টু দি পাওয়ার 16 হয়, এই 16 এ ধরো তুমি 16 এ এই নেটওয়ার্ক পাবা হচ্ছে, মানে টোটাল হোস্ট পাবা কত? 65,536। এতগুলি হোস্ট পাবা, বা 35 65,536 এতগুলি হোস্ট এই নেটওয়ার্কে পাবা। যদি কোথাও তুমি কোনো একটা অর্গানাইজেশনে জব করো, ইউ আর ওয়ার্কিং এ অর্গানাইজেশন হুইচ আইপি ইজ, ধরো এইটা ধরো এই যে দিস ইজ ক্লাস বি আইপি, দ্যাট মিন্স দিস ইজ ক্লাস 16। এইখানে এই নেটওয়ার্ক থেকে একটু পর্যন্ত দিস ইজ নেটওয়ার্ক, ইউ ক্যান চেঞ্জ। এই 2 বিট যে চেঞ্জ হবে, এই 2 অক্টেট, এই 2 অক্টেট থেকে তুমি তোমার কোম্পানির জন্য 65,000 এমপ্লয়ি যদি থাকে,
you can distribute this IP এই শুধু একটা এই নেটওয়ার্কটা দিয়ে you get my point or not Sir, I don't understand. Sir. তোমার কাছে 1000 টাকা আছে তুমি 500 জনকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবা তাহলে কত এক একজনে কয়টা করে পাবে দুইটা হ্যাঁ 2 টাকা করে পাবে তাই না তোমার কাছে আছে 1000 টাকা তুমি বললা যে সবার একটা করে দিবা কয়জনে পাবে 1000 জনই তো পাবে না জি স্যার এখানে তোমার কাছে এই যে একটু হোস্ট আছে তোমার কাছে এই অ্যামাউন্টটা আছে 2 টু দি পাওয়ার 16 এই নেটওয়ার্কে এই নেটওয়ার্কে ধরো 135.8250250 এরপরে ধরো তুমি এখানে 0.1 এইভাবে এইটাতে এই একটু নেটওয়ার্কে এটার কম্বিনেশন এখানে 0 থেকে 255 হবে এইখানে 0 থেকে 255 এইভাবে কম্বিনেশন করে তুমি এই একটা নেটওয়ার্ক থেকে 65000 হোস্ট পর্যন্ত ইউজ করতে পারবা তুমি এটা তোমার নেটওয়ার্কে এতজন পিপলকে এই একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে এতজন পিপলকে আইপি দিতে পারবা এখন তুমি ক্লিয়ার হও না এই একটা নেটওয়ার্ক থেকে দ্যাট মিন্স এই যে 16 এই যে তোমার টু দি পাওয়ার 16 তোমার তো 16 বিট নেটওয়ার্কের জন্য হোস্টের জন্য আছে ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট জি স্যার স্যার তাহলে কি ক্লাস সি এর জন্য কি স্যার ওটা 2 টু দি পাওয়ার 24 হতো আর ক্লাস সি যদি হয় তাইলে তো তুমি 500 টু দি পাওয়ার কত এখানে 8 দ্যাট মিন্স 255 255 এখানে 255 এর চেয়ে বেশি ক্লাস সি এর একটা আইপি থেকে ক্লাস তুমি এটা কখনোই পাবা না যদি ক্লাস সি এখানে এটা হয় এখানে কখনোই তুমি 255 এর বেশি পাবা না তোমার কোম্পানিতে যদি 255 জনের বেশি লোক হয় একটা ক্লাস সি আইপি দিয়ে পারবা না দিতে ইউ ক্লিয়ার অর নট কারণ তোমার এখানে আছে কত এত বিট ক্লিয়ার অর নট জি স্যার এখন বুঝতে তার মানে স্যার সবথেকে বেশি হোস্ট ইউজ করা যায় স্যার ক্লাস এ তে ক্লাস এতে তুমি দেখবা যে তোমার এই গ্রামীণ বা রবি দেখবা যে ওদের তুমি একটা মোবাইলে দেখবা যে তোমার আইপি যে তুমি ইন্টারনেট পাচ্ছ দেখবা যে ক্লাসের আইপি দিচ্ছে কারণ এখানে আনলিমিটেড 2 টু দি পাওয়ার 14 2 টু দি পাওয়ার যদি 24 হয় এইখানে তুমি 65000 পাচ্ছ আর এখানে যদি 2 টু দি পাওয়ার 24 হয় তুমি বুঝতে পারো কি পরিমাণ পাবা ইটস নট পসিবল টু ক্যালকুলেট মানে ধরো হিউজ নাম্বার তাই না ক্লিয়ার অর নট কথা বোঝা যায় জি স্যার তো এটা না বোঝার কিছু নাই তোমরা এটা যদি এতদিন তোমরা কি করছো তোমরা তো এই জিনিসটা এতদিন কি মুখস্থ করেছো মানে এতদিন কি এই জিনিসগুলি মুখস্থ করেছো হ্যাঁ আমার তো এতক্ষণ টাইম লাগার কথা না কারণ এত ইজি ভাবে যদি ডেসক্রাইব করার পরে না বুঝে মানে আগের থেকে এই প্রথম শুনলে এটা হয় যারা প্রথম শুনেছে তাদের জন্য এটা হইতে পারে কারণ এটা এতদিন পর্যন্ত এই আইপি নিয়ে কাজ করো নাই সারাক্ষণ তো এগুলি নিয়ে কাজ করছো কিন্তু এটা কিভাবে হইলো এই জিনিসটা তো জানা উচিত ছিল ওকে সো নো প্রবলেম এখন কি ক্লিয়ার যতটুকু ডিসকাশন করেছি ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট জি স্যার ক্লিয়ার হয়েছে একটু ক্লিয়ার হইলে ইউ সি এই জায়গায় যে /30 দ্যাট মিন্স আমি যে বলেছি তোমার এখানে তুমি কাউকে একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করেছো তোমার ম্যানেজার বললো ধরো তুমি এই যে তোমাকে বললো যে আকাশ ধরো 135.250.0.0/ এইটা হলো তোমার নেটওয়ার্ক যাও তুমি এই কাজ করো তুমি দেখেই বুঝতে পারবো আচ্ছা এখানে 65,000 পর্যন্ত তোমাকে এই যে যেহেতু এখানে ক্লাস বি এত পর্যন্ত তুমি হোস্ট দিতে পারো এখন এইটা যদি তোমার ব্রাঞ্চ হয় 4-5টা তুমি কি আর দিতে পারবা এটা তো একটা ব্রাঞ্চে দিতে পারবা এইটা কি একই নেটওয়ার্কে কি এটা একই বাড়িতে কি নাদির বিন আলী নামে দুই ছেলের নাম কেউ রাখতে পারবে আকাশ ওরা আকাশরা দুই ভাইয়ের নামই আকাশ হবে ইজ ইট পসিবল না স্যার দ্যাটস দ্য রিজন আইপি কি তোমার ডুপ্লিকেট একই নেটওয়ার্কে দুইটা আইপি ইউজ করা যাবে করতে পারবা নো সো দ্যাটস দ্য রিজন তুমি যদি এটা যদি এই কোম্পানির যদি ইফ দিস কোম্পানি হ্যাড 2 or 3 ব্রাঞ্চেস
if you have 2 or 3 branches, what will happen? What will happen? স্যার হোস্ট চেঞ্জ মানে একটা বাড়বে কমবে এরকম এটা তো হ্যাঁ বাড়বে কমবে, দ্যাট মিন্স তুমি আলাদা নেটওয়ার্ক দিতে হবে। এই সেটা কি বলে সাবনেটিং, তুমি এইটাকে প্রপার ডিস্ট্রিবিউট করবা, যতটা লাগে তোমার ততটাই ইউজ করবা। এইখানে সেইটার জন্য সেটা কি বলে সাবনেটিং, ওই যে কেকে বললাম স্লাইস করবা, এইটাকে তুমি তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, যে না আমার কোন ব্রাঞ্চে আমার এই কোন ব্রাঞ্চে 500-র বেশি লোক কখনোই হবে না, এই সেটার উপরে বেস করে এই 65,000-কে ভাগ করে এইটাকেই তুমি ডিস্ট্রিবিউট করে, এমন যদি 500 করে করো, দেখো তুমি কত হাজার নেটওয়ার্ক করতে পারবা, তাই না? যদি তুমি বলো 1000 হোস্ট হবে, তাইলেও তো 65টা নেটওয়ার্ক করতে পারবা, তাই না? 65টা ব্রাঞ্চে দিতে পারবা 1000 করে, পারবা না? পারবা কি পারবা না? সো জাস্ট হ্যাঁ একটু জাস্ট আমি একটা এই তোমরা জাস্ট একটু এর মধ্যে একটু ডিসকাস করো নিজেদের মধ্যে, জাস্ট তোমাদেরকে আমি 2 মিনিট টাইম দিলাম, তোমরা 2 মিনিট ডিসকাস করে আমাকে কোশ্চেন করো, ঠিক আছে? স্যার নোকমান ও বাংলায় বুঝতেছে না স্যার, ও মেসেজ দিছে স্যার। সৌরভ ভাই, জি ভাই। মেসেজ দেন আমার একটা ইনবক্স। আচ্ছা হয়েছে, ডিসকাশন হয়েছে? ডিসকাশন হয়েছে? না স্যার করতেছি স্যার। আচ্ছা সো কেউ লোকমান বুঝতে পারছে না, আবার এদিকে আমাকে কয়েকজন বলছে স্যার মানে ইংলিশ ইয়ে করলে আবার আমাদের প্রবলেম হচ্ছে। সো 50-50 লোকমানের জন্য প্রবলেম, ওকে লেটস ট্রাই, সবাই যার যে জায়গায় প্রবলেম 50-50 যেন আমরা দুজন সবাই বুঝতে পারি, একটু ক্লিয়ার করব। ওকে ইউ সি দ্যাট মিন্স Sir. হ্যাঁ ইয়েস I have a question. One question. প্লিজ। Sir, you said class B should be /16, right? Yes, And in the slide we see it was /30. that's the reason that if Yeah, you so see that, if you see that 30, that means you have to remember, oh this is class B but /30, what's the reason? That means here subnetting, you already create the subnetting, there's the reason class /30, that means 30-bit network. How you will do the subnetting, that we'll discuss now. Okay. This is not the default class, this is class B, this is right, that means, and this is 30-bit is for network, this is also right, but this is class B subnetting. Jodi kothao dekhi, you see, if you find it, this is class, you see this should be 16, this is class B, this should be class B. If you find it anywhere, this is /20, what will happen? Oh, this is class B, it should be 16, but if you find it that 20, oh yeah,
দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য ক্লাস বি সাবনেটিং। কেউ যদি বলে হাউ এখানে সাবনেটিং করছে হাউ মেনি বিটস ইউ হ্যাভ ক্রিয়েট ফর সাবনেটিং, কত বিটের, যে 16 থেকে কত বিটের সাবনেটিং হয়েছে এখানে, 16 to 20 কত বিট, 4 বিটের সাবনেটিং হয়েছে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট? ইয়েস স্যার। এখানে ভেরি সিম্পল, মানে আমার কথা হচ্ছে যদি এটা বাংলায় বলি ভাই দিস ইজ ভেরি সিম্পল, এখানে হওয়ার কথা ছিল 16, ইউ সি দিস ইজ 20, দ্যাট মিন্স 4 বিটের সাবনেটিং করা হয়েছে। এখানে যদি দেখো যে 30, ও কিভাবে করা হয়েছে, জাস্ট লাইক ম্যাজিক। এটা ক্লিয়ার না হলে ওটা হবে না, দিস আগে সহজটা ক্লিয়ার হোক। ইফ ইউ ফাইন্ড ইট আউট /30, দ্যাট মিন্স ইট শুড বি /16, এখানে /30 মিন্স এখানে কত বিটের সাবনেটিং হয়েছে, এখানে হ্যাঁ স্যার 15 বিটের। হ্যাঁ রাইট, 14 বিটের হয়েছে। এই যে আর কিচ্ছু না, তোমার আপাতত আগে এটা তুমি চিন্তা করো। এখন তুমি যদি এটা চিন্তা করো, এখন তোমার চিন্তার মধ্যে আরেকটা জিনিস ইউ উইল ফাইন্ড ইট আউট। দেখো তুমি নিজে এখন করে ফেলবা, আমার করা লাগবে না। আজকের ক্লাসের পরে তুমি দেখবে যে জটিল জটিল এগুলি ক্যালকুলেশন করে ফেলছো, যে তুমি বুঝে। এখন যদি বলো হোয়াট উইল বি দ্য সাবনেট মাস্ক অফ দিস আইপি, আই থিংক ইউ উইল নো ভেরি ওয়েল হোয়াট উইল বি দ্য সাবনেট মাস্ক। বলো তো এখন, যে পারো তার জন্য একটা কফি। দিস ইজ ভেরি সিম্পল কোশ্চেন। হোয়াট উইল বি দ্য সাবনেট মাস্ক অফ দিস আইপি? 255 255 255 255 and 00 dot 00 dot. 0. Is it Yeah. everybody is okay? Yeah, it's just জি like- স্যার। এখন এটা ওকে না, রিজন হচ্ছে কি আমি বলি, এই 30 বিট নেটওয়ার্কের না yes. স্ল্যাশ যদি 30 থাকে, ইফ ইউ ফাইন্ড ইট /30 /27, দ্যাট স্ল্যাশ যে সবসময় 24 এর জায়গায় যদি তুমি 27 দেখো, হোয়াট উইল হ্যাপেন, এখানে দিস ইজ ক্লাস সি সাবনেটিং করা হয়েছে। কত বিটের সাবনেটিং? 3 বিটের 3 বিটের সাবনেটিং। এটার মাস্ক কি এখন সেম হবে? কারণ মাস্ক সেম হবে না, মাস্কের রুলস হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট শুড বি অল 1, হোস্ট বিট 0। এইখানে যদি নেটওয়ার্ক বিট 30 হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইউ সি 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ইজ ইট 30? এটা কি 30 হলো না? হয়েছে কি হয় নাই? জি স্যার। নেটওয়ার্ক বিট যদি অল 1 হয়, এটা তো ভেরি সিম্পল ম্যাথ। তাহলে আমি 30টা 1 হবে, 255 255 255 252। আমি জানি এটার একটু যোগ করলে দেখো 252 হয়। এইটা হচ্ছে এটার মাস্ক। ইউ ক্লিয়ার অর নট? আমি স্যার একটা জিনিস ক্লিয়ার না স্যার। বলো। স্যার এখানে তো স্যার আমরা 30 পেয়েছিলাম, তো স্যার আমরা প্রথম 3 অক্টেট 1 দিয়ে দিলাম না স্যার। লাস্ট অক্টেটে আমরা স্যার এতগুলো 1 কেন স্যার? এখানে স্যার 27টা মোট 27টা 1 থাকার কথা না স্যার? কোথায়? স্যার যদি 27 হয় স্যার, আমি সেক্ষেত্রে স্যার 27 বলি না, আমি 30টা বলেছি। ও স্যার সরি স্যার। হোয়াট উইল বি দ্য 27? দেখো তুমি এখন অ্যানসার দাও, যদি এটার মাস্ক কি হবে, /27 1 2 3 4 5 স্যার 3টা বিট কম হবে স্যার। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 This স্যার is 3টা 1 24. This is 24 5 এখন 6 3টা 1 দেন স্যার 5টা 0 7 3 4 5 6 7 8 Is it /27? এটা ঠিক Yes, sir. আছে? তো Yes, sir, what ঠিক will আছে। be the mask? 255 255 255 কত হবে? 224। কেন 224? এটা 255 all 8 255 128 64 32 যোগ করলে 224। এই জন্য Yes, sir. তোমাকে এই বাইনারি যে ক্যালকুলেশনটা আমি আগে করে বলেছি কেন করতে, এই জন্যই বলেছি। এখন এটা জি, sir. মাস্ক হবে কত? 224। 2 to তোমাকে 4 কি আর জীবনে মুখস্থ করা লাগবে? No. No need to memorize. You get my point or not? Yes sir, got it. তো কোথাও যদি তুমি দেখো, এখানে যদি দেখো 17, what will be the mask? যেখানে 1 বিটের মাস্কিং সাবনেটিং করা হয়েছে, what will be the mask? বলো, তোমরা বলো। স্যার এখন প্রথম 2 অক্টেট এখন তুমি মনে হবে মুখস্থ, আমি দেখো 255 কত হবে? Is it clear or not? জি স্যার। এই জায়গায় কনফিউশন আছে এই মাসটা নিয়ে, কারণ না স্যার। সবাই রেসপন্স করো। না স্যার। So this is very simple. So এইটা যদি নেক্সট ক্লাসে এটা যদি ক্লিয়ার হয়, বাট ইফ ইউ হ্যাভ any confusion just call me.
আমার সাথে ডিসকাস করবে। এখন দেখো পোস্ট অ্যাড্রেস আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, আইপিভি 2 to 3 পর্যন্ত না, ক্লাস এ বি সি কত 2 to 3 পর্যন্ত, তো কথা বললেন না কেন? কেউ একজন রেসপন্স। হ্যাঁ জি স্যার, 2 to 3 পর্যন্ত না, 121 থেকে 127, 128 থেকে 191, 192 থেকে 2 to 3 পর্যন্ত। দ্যাট মিন্স এটা হলো হোস্ট অ্যাড্রেস, তুমি ইউজ করতে পারো মাল্টিকাস্টের জন্য। এটা ওই যে বাকিটা 2 to 4 থেকে বাকিটা এক্সপেরিমেন্টালের জন্য। এই জন্যই বলছি এ বি, এটা হচ্ছে এ বি সি এখানে, আর ডি ই এই জায়গায়। এবং এই জায়গাটা দেখো যা ডিসকাস করেছি, দেখো এই দেখো ক্লাসে এটা নেটওয়ার্ক, এটা হোস্ট, এর মানে ডিফল্ট মাস্ক 255000। এইটা নেটওয়ার্ক, এটা দেখলে ক্লাস বি নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুইটা নেটওয়ার্ক, বাকিটা হোস্ট 255250, 255250। এনি কনফিউশন? না স্যার। So private address, what is the difference between private and public address? Is there any idea? You know what's the difference between public and private address? স্যার প্রাইভেট অ্যাড্রেস স্যার আইপি কেনা থাকে স্যার। Sorry? স্যার প্রাইভেট আইপি হচ্ছে যে মানে আইপিটা আইপি সবসময় আমার ব্যক্তিগত পিসি বা ডিভাইসেই সবসময় লক থাকবে, আর পাবলিকটা হচ্ছে যে কোনো টাইমে আমি যখন কানেকশন আবার রিকানেক্ট করব তখন চেঞ্জ হতে থাকবে। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আর কেউ বলতে পারবা? এনি আইডিয়া? একজনের অ্যানসার আমি নিতে পারলাম না। প্রাইভেট এন্ড পাবলিক, দিস ইজ দা দুইটা পার্ট আছে IPv4 এর। প্রাইভেট আইপি হচ্ছে এই আইপিটা ইউ ক্যান ইউজ এভরিওয়্যার, এই পার্টটা করে দেওয়া হয়েছে। এটা যে সময় ছিল না, এই সময় তোমাকে বাসায় ইউজ করার জন্য পাবলিক আইপি লাগবে। এখন প্রাইভেট আইপি হচ্ছে এইটা হচ্ছে ফর প্রটেক্টিং দা আইপি। IPv4 শেষ হয়ে যাচ্ছে, এইটা আরেকটা আরেকটা মেকানিজম টু প্রটেক্ট দা প্রাইভেট IPv4। এই অ্যাড্রেসটা প্রতিটা ক্লাসের একটা রেঞ্জ আছে। এই তোমরা যেই কথাটা বলছো এই জায়গাটা যদি কোথাও বলো তাহলে তার চাকরি হবে না, যে এইটা হচ্ছে প্রাইভেট অ্যাড্রেস। কারণ হচ্ছে তুমি যেই ফিল্ডই হও, তুমি নেটওয়ার্ক এক্সপার্ট হও, সিকিউরিটি এক্সপার্ট হও, সফটওয়্যার এক্সপার্ট হও, এটা তো দিস ইজ দ্য বেসিক। এই অ্যাড্রেস ক্লাস এ এর, এটা কি ক্লাস এ না? 10টা কি ক্লাস এ না? জি স্যার ক্লাসে। এই ক্লাসের এটা হচ্ছে প্রাইভেট। এইটার বাইরে তুমি কোন নেটওয়ার্ক আইপি বাকিটা তোমাকে ইউ হ্যাভ টু পারচেজ। দিস ইজ দ্য রেঞ্জ। এই ক্লাস এর যদি 10.0 জায়গায় এখানে 0 থেকে 255, 0 থেকে 225, 0 থেকে 255 ইউ ক্যান ইউজ। দিস ইজ ক্লাস এ। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য প্রাইভেট অ্যাড্রেস। এটা আমরা যেমন PABX এর জন্য যে এক্সটেনশন নাম্বারের জন্য কোনো টাকা দিতে হয় ইন্টারনাল ইউজ করার জন্য, এইটা হচ্ছে তোমার লোকাল ল্যানে ইউজ করার জন্য। তোমার এখানে ইউজ করবে, আমার বাসায় ইউজ করবে, এভরিওয়্যার সারা ওয়ার্ল্ডের গুগল ইউজ করতেছে, ফেসবুকে এই প্রাইভেট অ্যাড্রেস ইউজ করতেছে, নো নিড টু পারচেজ। এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে নর্মস। তুমি সব জায়গায় এই ক্লাস যদি এ ইউজ করো এটা করবা, বি করলে 172, সব জায়গায় দেখো না 172, 116 এইটা। তারপর আপ টু 31 ইউ শুড রিমেম্বার, আজকে থেকে ইউ নেভার শুড ফরগেট ইট, বিকজ দিস ইজ দ্য বেসিক নিড ইউ নিড টু নো। যে ইফ ইউ ইউজ দ্য 172 এই আপার দেন 31, ইফ ইউ ইউজ দ্য 172, 32 ইন ইউর নেটওয়ার্ক, দ্যাট মিন্স এই তুমি একটা, আমি বুঝবো যে আমার গ্যাপ আছে, আই ক্যান ইউজ দ্যাট, দিস ইজ দ্য পাবলিক অ্যাড্রেস ইউ ক্যান ইউজ, ইউ হ্যাভ টু পারচেজ ইট। তোমাকে ওইটা পাবলিক আইপি ইউ হ্যাভ টু পারচেজ, আর এটাতে তুমি প্রাইভেট অ্যাড্রেস এনিওয়্যার ইউ ক্যান ইউজ, বাট ইউ নিড টু দ্য রেঞ্জ অফ দিস আইপি। তুমি যদি একটা নেটওয়ার্ক করতে যাও কোনো একটা অর্গানাইজেশন, তুমি যদি একটা ইচ্ছা মতো একটা আইপি দিয়ে নেটওয়ার্ক করো, তাহলে কি নেটওয়ার্কটা তোমার নেটওয়ার্ক কাজ করবে? এটা কি তোমার লিগ্যাল হবে? লিগ্যাল হবে না স্যার। তুমি যদি এখন মেজর জেনারেলের ড্রেস পরো, লিগ্যাল হবে? তুমি হ্যাঁ, তুমি বাসায় পড়লে কেউ কিছু মাইন্ড করবে না, ধরো পড়লা, তুমি বাসায় পাবলিক আইপি ইউজ করে তুমি কিন্তু ইন্টারনেট পাবা না, লোকাল কমিউনিকেশন করবা। কিন্তু তুমি যদি এটা পরে ইন্টারনেটে যেতে পারবা? তুমি যদি একটা মেজর জেনারেলের ড্রেস পরে ইফ ইউ ট্রাই টু অ্যাক্সেস দা জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে তুমি অ্যাক্সেস করলে তোমাকে কি ধরবে না? তোমার কি হবে বলো তো?
এটা কি তুমি করতে পারবা? এটা কি করলে তোমাকে শাস্তি হবে কি হবে না? শাস্তি হবে। হ্যাঁ, তুমি এটা ইলিগ্যাল। দ্যাট Obviously. মিন্স ফর ইন্টারনেটে ইউজ করতে হইলে তোমার লিগ্যাল, তোমাকে অবশ্যই তোমার পাবলিক আইপি লাগবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান্ট ইউজ ইট। ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট? সো এই জিনিসটা যদি না জানো তুমি তুমি যদি ক্লাস বি এর আইপি ইউজ করতে চাও কোন অর্গানাইজেশনে, তোমাকে অবশ্যই 172.16 এই সেকেন্ড এই 16 থেকে 31 পর্যন্ত তুমি এটা একটু পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে প্রাইভেট। এর মানে এটা তোমার কিনা লাগবে না, কোনো পারমিশন লাগবে না, এনিওয়ার ইউ ক্যান ইউজ। আমরা সব সময় সি অ্যাড্রেস দেখি 192.168 সব জায়গায় দেখি না? এটা কেন দেখি? এটা কি সবাই সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ কি মানে পাগলামি করে তার এটা করে না? অবশ্যই একটা রিজন আছে। দ্যাট মিন্স দিস ইজ ক্লাস সি এর প্রাইভেট অ্যাড্রেস। এই জায়গাটা ইউজ করলে তুমি যদি 192.167 ইউজ করো তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার জ্ঞানের কিছু গ্যাপ আছে, তুমি তোমার নেটওয়ার্কে এটা ইউজ করেছো। আমি কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি না পারিনি? জি স্যার ক্লিয়ার। So you shouldn't use from today. You shouldn't use it. This is the private address. This is not routable. You can use for internet this IP. But একটা মেকানিজম আছে। তুমি বলবা যে স্যার আমি তো এটা ইউজ করে ইন্টারনেটে যাচ্ছ। This is using another mechanism which is NAT and PAT. Network address translation and port address translation. That means for accessing internet, you need public address. That means if you use 172.16.0.1 IP in your network, if you would like to access the internet, it's not possible because you have used the private address. This is not routable. Using this IP, you can't access the internet. What will happen? That means you need to use that in your router. You need to use the NAT and PAT. That means you have to configure network address translation or port address translation. You have to assign public IP in your router, then public IP will help to access the internet. তোমার প্রাইভেট থেকে পাবলিক, then you will able to access the internet. Is it okay or not? So এই যে তোমার আইএসপি তে তুমি দেখো তুমি পাচ্ছ প্রাইভেট অ্যাড্রেস তোমাকে, but they have already configured the net on PAT. That's the reason you are getting the internet. But তুমি যদি আইএসপি এর একটা পাবলিক আইপি তোমার এখানে ইউজ করো, তুমি যদি একটা পাবলিক ড্যাফোডিলের একটা পাবলিক আইপি তোমার বাসায় ইউজ করো, তুমি ইন্টারনেটে যেতে পারবা? যদি কানেক্টিভিটি না থাকে তোমার এর সাথে, ড্যাফোডিলের সাথে যদি কানেক্টিভিটি, বিডিকম এর সাথে যদি কানেক্টিভিটি তোমার এই ফাইবারগ্রামের সাথে না থাকে, ইজ ইট পসিবল টু অ্যাক্সেস ইন্টারনেট? কারণ ওর আইপি এটা, ওর জায়গায় এটা কনফিগার করা, ওর জন্য এটা অ্যালোকেট করা। ইউ ক্যান ইউজ ইট। ইউজ করে তুমি এটা ইন্টারনেটে যেতে পারবা কি পারবা না? না স্যার, It's not possible. Is it clear up to 82 পর্যন্ত? Any confusion? বলো, any confusion? আজকে আমরা বুঝতে পারছি স্যার। মানে এভাবে কি মানে আমার একটু কথা বল, মানে কমিউনিকেশন কি হচ্ছে আমার সাথে, মানে কথা কি আমার বোঝা যায় কিনা বা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার বুঝতে পারছি। একটা বলতে হবে। জি স্যার বুঝতে পারতেছি স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। কারণ এটা আবার না বুঝেও বুঝতে পারতেছি বলবো না, কারণ হচ্ছে মানে কষ্ট করে ক্লাস নেওয়ার পরে যদি তোমরা বুঝতে না পারো, আমি স্লাইড পরে চলে যাব, আর ইচ্ছা মতো তো 40টা স্লাইড পরে আমি চলে যাব ডান, তুমিও মজা পাইলা যে ঠিক আছে শেষ, অনেক সুন্দর করে ক্লাস নিয়ে ফেলছে শেষ, কিন্তু তুমি না বুঝলে আমি এইভাবে স্লাইড আগে চলে গিয়ে তো আসলে লাভ হবে। এই জিনিসটা তোমাকে আবার তুমি পাস করার পরে আবার কোন জায়গায় সিটি হইলো তোমাকে আবার এই কাজটা করতে হবে, এই কাজটা এটা শিখতে হবে, আদারওয়াইজ উপায় নেই। তুমি এই যেই ট্র্যাকে আসছো, তোমাকে যদি এটা না শিখো তাহলে আর উপায় নেই। সো দিস ইজ ডান। আমরা একটু সিরিয়াসলি এটা একটু পড়ার চেষ্টা করব। অ্যাসাইন অ্যাড্রেস, ইউ সি দ্যাট তুমি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাসাইন করবা, এই জায়গায় একটা নেটওয়ার্ক, এই জায়গায় একটা নেটওয়ার্ক, এই জায়গায় একটা নেটওয়ার্ক, এই জায়গায়, দ্যাট মিন্স ইউ নিড সাবনেটিং। তোমাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তোমাকে দিতে হবে। তুমি আইপি না দিয়ে আমরা এই যে ডিএসসিপি ইউজ করতে পারি, স্ট্যাটিক আইপি না দিয়ে, দ্যাট মিন্স হাউ ইউ উইল কনফিগার দি ডিএসসিপি, আমরা সেটাও করব, নো প্রবলেম। এখন দেখো এই যে এক্সপ্লেইন, এই যে এতটুকু পর্যন্ত, এর মানে কোনটা ক্লাস, কোন জায়গায় কি আইপি দিবা, কোনটা এখন প্রাইভেট, কোনটা পাবলিক অ্যাড্রেস, এই যে তুমি এখানে কোনটা প্রাইভেট পাবলিক অ্যাড্রেস তুমি কিন্তু এখন দেখলেই বুঝতে পারছো, এটা মুখস্থ করা লাগবে না, ইজিলি। এখন তুমি আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে এই অ্যাড্রেসগুলি
public address, from where you will get the public address? You see that a lot of organization have, say for Africa region, APNIC, that means APNIC এর কাছে তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। APNIC ফর যদি তুমি এশিয়া রিজন বাংলাদেশের কাছে বাংলাদেশের থেকে তুমি কোনো আইপি ইউজ করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই APNIC, যে আমার আই নিড দা ওয়ান তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, করে তোমাকে পে করে তুমি আইপি ওর কাছ থেকে নিতে পারবে। ডিফারেন্ট রিজন, এতগুলি রিজন করা হয়েছে, যেটাকে বলা হচ্ছে RIR, কি রিজনাল কি ইন্টারনেট রেজিস্ট্রিজ। এই রিজনাল এইগুলো বিভিন্ন রিজনের বিভিন্ন, আমরা যদি হয় অ্যাটলিস্ট তোমাকে এটা জানতে হবে যে পাবলিক আইপি আমি পাইলে কোত্থেকে যাব, কোত্থেকে কিনবো। আমি যদি এটা না জানি তাহলে তার মানে অ্যাটলিস্ট এটা জানতে হবে। এরপর ফার্দার যদি ইফ ইউ উড লাইক টু দ্যাট ইউ ক্যান স্টাডি অ্যাপ্লিকেশন সাইট দিয়ে গুগলিং করে ইউ ক্যান স্টাডি মোর, বাট পাবলিক আইপির জন্য ইউ নিড টু গো দা কি APNIC. This is IPv6. You see, the IPv6 is this is. If you don't understand the IPv4, how will you understand the IPv6? You see, this is the hexadecimal. But if you don't clear 100% clear on binary, then it's not possible to calculate the hexadecimal. That's the reason binary মানে ফার্স্ট এই দেখো প্রতিটা বাইনারি যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে না পারি, আসলে হেক্সাডেসিমাল কখনই ক্যালকুলেট করতে পারবে না। এই আইপি কিভাবে দিবা, হাউ ক্যান, এটা সম্ভব না যদি you don't know the binary and hexadecimal. That means this is 128 bit number, এটা হিউজ নাম্বার, আর আগেরটা ছিল 32 বিটের নাম্বার, ভেরি সিম্পল। দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট যদি আমরা IPv4 টা বুঝতে পারি, দিস উইল বি ভেরি ইজি। এটা খুবই সহজেই করে ফেলা যায়। 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখো এখানে 8টা পোরশন, 8টা পার্ট আছে, ওখানে ছিল 4টা, এখানে 8টা পার্ট। ঠিক আছে, এই প্রতিটা পার্টে মনে করো একটা একটা করে 16টা করে, এর মানে 128 বিট হয়েছে। ঠিক আছে, তো এইখানে এই চারটা এইখানে হেক্সাডেসিমালে করা হয়েছে, দেখো এখানে 4টা ভ্যালু আছে, এখানে আসলে 16 বিট। এইভাবে আসলে এই বিটটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে না পারি, বাইনারিতে যেভাবে আমরা বলেছি, ইউ নিড টু প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস, দেন ইটস পসিবল টু নেক্সট ক্লাসে আমরা অনেক মজা পাবো। নতুবা নেক্সট ক্লাসে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট হবে যে কোনটা। এখন এটাতে মাস্ক, এটাতে বলো তো কত বিটের মাস্কিং, এখানে কেউ বলতে পারবা? এখানে আছে 172, এটা ক্লাস কি? হোয়াটস দ্য ক্লাস 172? ক্লাস বি স্যার। এখানে ক্লাস বি, কিন্তু মাস্কিংটা কি? তাহলে এখানে কি সাবনেটিং করা হয়েছে কি হয়নি? এখানে সাবনেটিং করা হয়েছে না স্যার, হয়েছে, কারণ হচ্ছে এটা ক্লাস না বি স্যার। 255 কি না স্যার, না আন্দাজে ক্লাস বি হইলো 255 কিন্তু এখানে জি স্যার, এখানে হয়েছে 3টা 255 হয়েছে। দ্যাট মিন্স এখানে 8 বিটের মাস্কিং হয়েছে, /24 হয়েছে, হওয়ার কথা ছিল 16। এখনই কনফিউজড হয়ে গেলে হবে? এখন কি ক্লিয়ার যে না স্যার বলেছো, যে না স্যার বলে এখানে স্যার ক্লাস বি এর জন্য স্যার, ও আচ্ছা বুঝছি স্যার। ক্লাস বি এর হওয়ার কথা ছিল 255.255.00/16, কিন্তু এখানে হচ্ছে 255.255। যদি /24 হইলেই যে 255.255.255 হইলেই যে ক্লাস সি, দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। আগে এখানে দেখবা ভ্যালুটা কি, ক্লাস বি হওয়ার কথা ছিল 255.255, হয়েছে আরেকটা 255। দ্যাট মিন্স এখানে 8 বিটের মাস্কিং হয়েছে, হওয়ার কথা ছিল 8, এখানে 8 বিটের মাস্কিং হয়েছে, মানে 8 বিটের সাবনেটিং হয়েছে। ক্লিয়ার অর নট? জি স্যার বুঝছি স্যার, আমি নিচের প্রিফিক্সটা দেখিনি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো এইটা দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এই দেখো এখানে আমরা এই খুব ইজিলি এই হচ্ছে সাবনেটিং। নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা করব যে কিভাবে সাবনেটিং হয়েছে। এই যে আমরা এটা ভাগ করলাম, এই যে স্ল্যাশ, এই যে 25-24 এর জায়গায় y/25, y/হাউ, মানে y তো আমরা উত্তর পেয়েছি যে আমরা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউটের জন্য, এটা হাউ এই 27 হইলো, এখানে 30 হইলো, হাউ। এটা নেক্সট ক্লাসে, বাট প্লিজ আমরা এই নেক্সট ক্লাসে যে এটা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে যদি বাইনারিটা আমরা ক্লিয়ার হই। এবং আজকের ক্লাসের স্লাইডও দেয়া আছে এবং রেকর্ডও চলে যাবে, তোমরা এভরিথিং মানে তুমি দেখো রেকর্ডটা। আমি জানি না তোমরা এই যে রেকর্ড যে সব এখানে পাওয়া যায়, এটা কি দেখেছো তোমরা? জি স্যার। এই যে অটোমেটিক্যালি ইউ উইল গেট দ্য রেকর্ড হিয়ার। এবং আমি এই যে স্লাইডও এখানে আছে, তোমাকে আমার ফোন করা লাগবে না, আমাকে সার্চ রেকর্ড দেন, স্লাইড দেন, এভরিথিং ইউ উইল গেট অটোমেটিক্যালি।
সো এই যে উইদিন হাফ এন আওয়ারের মধ্যে ইউ উইল গেট দা অটোমেটিক্যালি এখানে অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে যাবে, আমারও কিছু করা লাগবে না। সো তুমি পেয়ে যাবা এন্ড ইউ নিড টু জাস্ট ডিসকাস ইজ অনলি টু কমপ্লিট। আমি দেখবো কে কে কমপ্লিট করেছে, কতজন ইন প্রগ্রেস আছে, কি করেছে, কপি পেস্ট করেছে নাকি। এই যে ফোরামগুলিতে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই এখানে পার্টিসিপেট করতে হবে, এবং এটার সাথে সাথে আজকের জন্য আমি এখানে দিব, সেখানে পার্টিসিপেট করতে হবে। এটা তুমি যদি পরে লাস্টে চিন্তা করো যে আমি এক্সামের আগে লাস্টের দিকে আমি এগুলি ফর্ম সব একদিনে শেষ করে নেবো, তুমি এটা করতে পারবে না, কারণ এটা আসলে ডিজেবল হয়ে যাবে, মানে ওই সময় অ্যাক্টিভই থাকবে না, তুমি আর করতেও পারবা না। সো আমরা একটু সিরিয়াসলি করি, আমরা মানে এমন না খুব বেশি স্টাডি করা লাগবে, প্রতিদিনই ক্লাসের পরে 15-20 মিনিট যদি আমরা করতে পারি, I think it will be মানে easily you can complete the everything. So clear. So if everything is okay, Sir. you have any question? If you have Sir. no question, that I stop the recording, please. Any question from your side? স্যার ইয়ে রিলেটেড স্যার, এই টপিক রিলেটেড না স্যার। Topic related Question ছিল, তাহলে sir. আমরা আপনার মানে stop the recording. Okay. স্যার সাবনেট জি স্যার, জি স্যার। স্যার মাস্কিংটা যে আমরা ইউজ করতেছি এই বুঝতেছি স্যার, কিন্তু এটা ইউজ করলে স্যার লাভটা কি হয়? ওই যে সাবনেট মাস্ক ইউজ করছো তুমি, রিজন ইজ কোনটা হোস্ট পার্ট কোনটা নেটওয়ার্ক পার্ট সেটা আইডেন্টিফাই করবে, নতুবা কিভাবে বুঝবে? এই যে একটা গুড কোশ্চেন করছে, এটা তখন পরে এই কোশ্চেনটা করলে কি, এই দেখো তুমি যে এখানে এইটা যে 17 এইটা কম্পিউটার বা অন্যরা কিভাবে বুঝবে? এই জন্য তুমি এটা যদি 17 কিভাবে বুঝলো? মাস্কিং ছাড়া আইপি কোনো ইনভেন্ট কোনো ভ্যালু নাই। এই যে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এতগুলি বিট নেটওয়ার্কের, বাকিটা হোস্ট। ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট? জি স্যার। Otherwise তুমি যদি মাস্ক না দাও, আইপি ইউজলেস। Identify which part is network and which part is host. Any question? No question. If no question, just I stop the recording, then I স্যার take the রেকর্ডিংটা অফ করলেই হবে স্যার, মানে এটা আউট কোশ্চেন ছিল স্যার আর কি। ঠিক আছে। Okay, I am stopping the recording, then I take the attendance. Thank you.